Hi students, in last class we were discussing about insolvency of partners. There are three cases might happen in insolvency. First case is when there is a one insolvent partner and remaining all partners are solvent. Then second case is when there is a two insolvent partners and remaining partners are solvent partners. And last case is when there are all partners are insolvent, means insolvency of partnership firm ಅಂತ let me discuss first case one by one case ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ when there is a one insolvent partner and remaining all partners are insolvent, means remaining two partners are insolvent. In that type of method, in that type of case, we have to apply Gardner versus More rule. In last previous class, we have discussed what is the Gardner versus More case. Let me solve one 15 marks question. See the question on screen. Question is: A, B, and C were partners sharing profits and losses equally. There are three partners. They sharing profits and losses in the ratio of 1:1:1, means equally. There are three partners A, B, C, means they sharing profits and losses in the ratio of 1:1:1, because equally means 1:1:1. Okay, next one. Their balance sheet as on 31st/12/2018, 31st/12/2016 was as under. Given the balance sheet is given. On balance sheet, assets side, sundry assets, cash, profit and loss are given. Then some liabilities with their capitals are given on liability side. Below balance sheet, on the above date, the firm decided to dissolve the firm. The partners decided to dissolve the firm. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ₹31,000. ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ₹37,000 ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ₹31 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then C, Mr. C became insolvent and was unable to bring anything from his private estate. ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ತರದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So he is insolvent partner. Prepare the necessary accounts to close the books of the firm. Apply Gardner versus More rule. Prepare necessary accounts. Which are necessary accounts in case of insolvency? There are three accounts we have to prepare. First one is realization account. For realizing assets and paying off liabilities. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ let me solve the question. A, B, C, there are three partners. Question once ಬರೆದಿಟ್ಕೊರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
Okay. Question is A, B, C were partners. There are three partners A, B, and C. Who became insolvent here? Mr. C became insolvent. Mr. C became insolvent. Right. Their profit sharing ratio is 1:1:1 means equally. Okay. Then their balance sheet is given. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್ 37,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 37,000. ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಟು sundry assets rupees 37,000. Getting next one on asset side cash item ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Cash rupees 1,000. Cash balance ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000 rupees ಇದೆ. Cash amount ಒಳಗೆ balance ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ. To balance brought down how much? 1,000 rupees. Then profit and loss account rupees 12,000. Profit ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ 12,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 12,000 ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿಯರ್. I have prepared solvent partner and insolvent partner capital account in a single column. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ solvent partner and insolvent partner ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ solvent partners ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, insolvent partners ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ is 12,000. 12,000 ಅನ್ನ 1:1:1 ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. You will get 4,000 each. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ 4,000 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then liability side. On liability side ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ A, B and C 24, 14 and 3,000. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down how much? 24,000, 14,000 and 3,000. And last item is creditors. Creditors are liabilities that should be posted to realization account on opposite side or credit side. Okay, by creditors. How much? 9,000. Fine. 9,000. Okay, this is what the balance sheet information given. Then on below, on the above page, the partners decided to dissolve for sundry assets were sold for 31,000. ಈ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 37 rupees ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ಪೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ 37 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ವಾಟ್? ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 31,000. 31,000 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then Mr. C became insolvent and was unable to reap anything from his private estate. ಇವಾಗ Mr. C insolvent ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ when only one partner is insolvent, ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಗಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ 37 rupees ಇಂದ 31,000 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಹೀಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9,000 rupees ಒಂದು ಡೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 9,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಹೌ ಮಚ್, 9,000 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎನಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್. You will get one side more amount. Notice 37 plus 9,000, 46,000. Then this is 40,000. 46,000 is more. So write both sides. ಯಾವ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 46,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 46,000 ಒಳಗೆ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,000 ಲಾಸ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 6,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 partners. that loss should be shared between them in the ratio of 1:1:1. so 6,000 into A's capital, B's capital, C's capital, 6,000 and equally divide ಮಾಡಿ, you get 2,000 each. 2,000, 2,000 and 2,000. This is what the process of realization account. Realization account is what? Fine. Next, close partners capital account. There are two partners. There are two kinds of partners: solvent partner and insolvent partner. First, we need to close the account of insolvent partner. Who is the insolvent partner here? Insolvent partner is Mr. C. So let me close his account first. First, Mr. C ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he is insolvent. So first ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಲಾಸ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆದಂತಹ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ we will get the exactly loss on insolvency process. So first realization account ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, realization process ಒಳಗೆ 2,000 for each partner. So bring it to opposite side. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಫ್ರಮ್ realization process. So write loss. How much?
ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ 6000 then there 3000 ನೋಡ್ರಿ his capital is 3000 but his debts are 6000. ಅವನ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ 3000 but his losses are 6000. so he need to bring 3000 rupees more. ಇಲ್ಲಿ 6000 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಕಡೆ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 3000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 6000 minus 3000. You have to pay 3000 for partnership firm. Partnership firm ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ 3000 rupees ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Deficiency. This is not surplus. This is called deficiency. Means our partner amount ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, that is what deficiency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ deficiency according to Governor versus Morello, first ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗಾದಂತಹ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗವರ್ನರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೊರೆಲೋ, ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ who is solvent partner who have to pay his losses first ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು solvent partner ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, solvent partner is A and B ಇದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಾದಂತಹ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ದೇರ್ ಲಾಸಸ್. ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 2000 ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ 2000 he is unable to bring. ಅವನ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ then now close insolvent partner capital amount. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 6000 ಇದೆ, ಬಟ್ he need to pay again 3000 rupees. ಆ 3000 rupees ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ? 3000 rupees have to pay who is insolvent partner. ಯಾರು solvent partner ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು insolvent partner ಇಂದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. in the ratio of capital ratio. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ first take their capitals. Mr. A and B, their capitals are 24,000 and 14,000. 24,000 and 14,000. First take their capitals. If they have any profit, then add to this capital. If they have any surpluses, add to this capital. If they have any losses, deduct from this capital. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್? ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ 12,000 ಇದೆ. ಆ 12,000 ನಾವು 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಲಾಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲಾಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 4,000 Mr. A, 4,000 Mr. B. And deduct 24,000 and 4,000. 24,000 of 4,000 minus ಮಾಡಿ, you will get 20,000. 14,000 minus 4,000, you will get 10,000. Then cancel 1 0, you will get the ratio is 2:1. 2:1. Their capital ratio became 2:1. So now we can share his deficiency in the ratio of 2:1
2:1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೈ is capital and by B is capital. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2:1 ಅಂತಂದ್ರೆ 3000 into 2:1 ಮಾಡ್ರಿ, 2000 1000 Mr. B. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 2000 from Mr. A, 2000 from Mr. B. Then a 2000 cash ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಆ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸಿ ಟು ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2000. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ 2000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ 2000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಈ 6000 rupees ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 3000 rupees ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3000 rupees ಆರ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ. because they are sovereign partner in the ratio of capital ratio, in the ratio of their capital ratio. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 3000 multiplied by 2/3 and 1/3. You will get 2000 and 1000. Then close sovereign partners capital account. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಾವರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾವರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾವರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ನೋಡಿ 4000, 2000, 6000, 8000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 26000 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. 26000 26000 26000 ಒಳಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 26 plus 18,000 ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ 6000 9000 ಇದೆ, ಸಾರಿ 7000 ಇದೆ. ಹಿಯರ್ 14,000 2000 16,000. Here is more. So write both sides. 16,000 minus this, you will get 9,000. Okay, this is what? This is their cash. Right to cash account. Whose cash? Solvent partners cash. Okay, 18,000 and 9,000. Then finally we have to finish cash account. We have to complete cash account process. Cash account ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, wherever we debited cash account, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, we are paying for creditors cash amount. We are paying in the form of cash to creditors. So pay ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ we have cash amount on debit side, we have to transfer it on credit side. Credit side ಯಾಕೆ transfer ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ from which account we are transferring realization account. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ. ಬೈ realization amount, how much? 9,000. Reason ಬರೀರಿ, creditors paid for creditors. Then on credit side ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟು realization accounts. By what? Sundry assets realized. How much? 31,000. Then
Then there is no cash in relaxed account. Debit from two partners capital account. Wherever cash is there, transfer to opposite side. Here debit side is cash account. Cash account ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ credit side ಗೆ ಬರಿ. By whose capital account? By first A's capital account. Then by B's capital account. B's capital. How much? 18,000 and 9,000. Then on credit side, cash is there. Is there. Cash. Your cash brought ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಿ. This is what brought. It is 2,000 each. 2 A's capital. Then 2 B's capital. How much? 2,000 each. Fine. And last one.